Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi shaykhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin. Waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitabun Nikah. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. وقال حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا الحجاج ابن أبي عثمان وقال حدثني إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال عن الأوزاعي وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وقال حدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم أن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن أبي سلام في هذا الحديث. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحيي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. وقال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك قال حدثك عبد الله ابن فضل النافع ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال نعم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان في هذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Babun isti'dzanu thayyib fi nikahi bin nutqi wal bikri bis sukuti. Bab izinnya janda di dalam menikah adalah dengan ucapan, dan izinnya perawan adalah dengan diam. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dhan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha qala an taskuta. Rasulullah SAW bersabda, al-ayyimu, yaitu janda. Ada yang menerjemahkan al-ayyimu adalah wanita yang tidak punya suami, baik dia janda atau perawan. Akan tetapi di sini maknanya adalah janda, karena pada belahan kedua dari hadis ini diimbangi dengan perawan, maka berarti yang sebelumnya maknanya adalah janda. Maka janda tidaklah dinikahkan sampai dia minta diperintah, atau antus hatta tusta'mar itu talabul amr, ya, sampai dia diminta perintah. Maksudnya dia memerintahkan, yakni si janda itu sendiri meminta, gitu loh. Tapi maksudnya di sini adalah meminta izin kepada dia, dan izinnya ketika dia menyetujui adalah dengan ucapan. Yaitu misalkan seorang bapak meminta kepada anaknya untuk dinikahi dengan seorang yang datang melamar, misalkan fulan melamar Anda setuju? Ya, saya setuju. Nah, itu mengungkapkan bahwa kesetujuannya dengan ungkapan kata. Itu makna dari hatta yusta'dzan. Wala tunkahul bikru, anak gadis yang perawan tidaklah dinikahi atau dinikahkan hatta tusta'dzan, sampai diminta izin. Qalu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, kaifa idnuha, bagaimana izinnya kalau anak gadis ini? Qala antaskut, diam. Yani bapaknya bilang, nah ini ada yang melamar nih, seorang pemuda. Anda mau? Diam aja dia. Ya, berarti itu mau. Tapi kalau seandainya, kenapa enggak? Oh iya saya mau. Mungkin anak gadis sekarang kali ya, berani gitu. Tapi dulu enggak ada. Kenapa? Malu mengungkapkan. Ya. Karena masih anak perawan, jadi malu dia.
Tapi kalau sudah janda, malunya udah hilang. Jadi malu perempuan itu di perawannya. Ya. Jadi kalau sudah janda, perlu dia mengungkapkan. Kenapa? Karena dia sudah pernah menikah. Tidak hanya diam aja. Dia harus mengungkapkan, iya saya mau nikah. Misalkan, iya saya setuju. Tapi kalau perempuan, gadis, ya diam aja, ini bersetuju. Sebab kalau dia tidak setuju, dia akan ungkapkan, enggak, saya enggak mau. Ya. Baik. Hadis yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jariyati yunkihuha ahluha atusta'maru am la. Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak gadis, jariyah, anak gadis yang dinikahkan oleh keluarganya. Apakah anak itu tustakmar, minta dia merintah atau tidak? Faqala laha Rasulullah mengatakan, iya, na'am, tustakmar. Ya minta perintah istilahnya, ditanya dulu gitu loh. Faqalat Aisyah mengatakan, faqultu lahu fa inna tastahi. Dia malu. Faqala Rasulullah SAW, fadzalika idnuha idza hiya sakatat. Izinnya itu apabila dia diam. Berbicara dalam masa menikah, ada yang yang suka ditanya, diam aja dia, malu-malu, ya, malu-malu tapi mau, ya, diam-diam aja. Maka itu adalah izinnya. Sebab kalau nunggu dulu dia mengungkapkan, nak setuju, nak lagi setuju, malu ya, tidak mau mengungkapkan gitu ya. Karena kalau sebagaimana saya katakan tadi, kalau seandainya dia tidak setuju, dia akan mengungkapkan. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'dzan fi nafsiha fa idnuha sumatuha. Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyimu, wanita janda, lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Yakni dalam menentukan pilihan, si janda lebih berhak untuk menetapkan dia suka atau tidak suka. Nanti ada pembahasan yang akan kita baca. Akan tetapi pernikahannya tetap dengan wali. Namun inilah diantara penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ya. Wal bikru tusta'dzan, yang gadis, yang perawan, ya, minta izin fi nafsiha, ya, terhadap dirinya. Wa idnuha, diamnya atau izinnya adalah diamnya. Kemudian hadis Ibnu Abbas berikutnya, ats-tsayyibu ahaqqu, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ats-tsayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'mar wa idnuha sukutuha. Tsayyib, janda, lebih berhak dengan dirinya daripada walinya, dan
Al-bikr diminta izin. Tusta'mar juga maknanya minta izin. Kedua-duanya minta izin. Tusta'mar, tusta'adzan, keduanya makna izin. Akan tetapi tusta'mar itu adalah adanya ungkapan. Dalam izinnya itu, persetujuannya itu ada ungkapan. Wa idnuha sukutuha, izinnya adalah diam saja. Ya, diamnya si wanita. Hadis yang terakhir, at-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru yasta'dhinuha abuha fi nafsiha wa idnuha sumatuha wa rubbama qala wa samtuha iqraruha. Perawan itu lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Dan bikir perawan diminta izin bapaknya terhadap dirinya. Izinnya adalah dia diam. Boleh jadi beliau mengungkapkan diamnya dia adalah persetujuannya. Berdasarkan hadis-hadis yang kita baca ini, qalal ulama bahwa al-ayyimu di sini adalah sebagaimana kita sebutkan adalah thayyib. Walaupun ada makna yang lain ya tadi. Wanita yang tidak punya suami, baik dia masih kecil atau sudah dewasa, baik dia perawan maupun janda. Ini menurut bahasa. Qala al-qadhi ثم اختلف العلماء في المراد بها هنا. Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam makna al-aymu dalam hadis ini. Sebagaimana telah disebutkan di atas. Wa bi annaha ju'ilat muqabalatan lil bikr wa bi akthar al-isti'mal fi al-lughah lit-thayyib. Karena di dalam redaksi dalam hadis di sini dia adalah lawan dari bikir, lawan dari perawan, maka kebanyakan pemakaian kata ayyim itu adalah untuk janda. Orang-orang Kufah, waqal al-Kufiyun wa Zafar, al-ayyimu huna kullu imra'atin la zawja laha. Setiap wanita yang tidak punya suami, bikran kanat aw thayyiba, baik dia adalah perawan atau janda. Kama huwa muqtadahu fil lughah, sebagaimana itu adalah konsekuensi dalam bahasa, menurut bahasa. Qalu, mereka mengatakan, fa kullu imra'atin balagat. Maka kalau begitu, setiap wanita yang sudah baligh, fa hiya ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Maka dia adalah lebih berhak terhadap dirinya daripada orang tuanya. Oh, berarti ini ada kebebasan anak nih. Ya, dia menentukan sendiri. Wa aqdu ala nafsiha nikah sahih. Dia menikahkan dirinya sendiri terhadap dirinya adalah sah. Wa bi qala Sya'bi wa Zuhri. Qalu wa laysa al-waliyyu min arkani sihhati nikah, bal huwa min tamamihi. Ini perkataan diungkapkan oleh Sya'bi dan Zuhri. Lalu mereka mengatakan wali itu bukanlah bagian dari rukun keabsahan nikah, tetapi adalah bagian dari kesempurnaan. Ya. Wah, kalau ini pendapat bisa menjadi liar nih. Ya. Wa qala Auza'i, berkata Auza'i, wa Abu Yusuf dari dan Muhammad, ini adalah muridnya Abu Hanifah.
tatawaqqafu sihhatun nikah ala ijazatil wali. Keabsahan nikah itu terkait dengan izin dari wali. Ya, kalau walinya mengizinkan, sudah nikahnya sah. Ya, walaupun tidak walinya langsung menikahkan. Baik. Wal qadi ikhtalafu aidan fi qawlihi ahaqqu min waliha. Terjadi perbedaan pandang ulama di dalam masalah apa makna sabda Nabi dia lebih berhak daripada walinya, yakni si janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya sendiri. Hal hiya ahaqqu bil idzni faqat? Apakah dia lebih berhak di dalam perizinan? Maksudnya apa? Bahwa si perawan, si janda tidak boleh, ya, harus izin. Izinnya gimana? Harus dia ngomong gitu. Au idnu wal aqdu au bil idni wal aqdi ala nafsiha, atau izin dan akad juga dia lebih berhak daripada walinya. Wa indal jumhur bi idni faqat. Menurut jumhur ulama, janda itu yang lebih berhak terhadap dirinya itu daripada walinya adalah dalam masalah perizinan, mengizinkan untuk menikah. yakni dia yang lebih menentukan ambokan nikah atau tidak, tidak ada ya dipaso oleh orang tua. Wa inda haula bihima jami'an, menurut mereka ini, yakni mereka yang telah berlalu, pemberkataannya orang Kufiyin, ya termasuk di madzhab di sini adalah mazhabnya Ahnaf, itu adalah kedua-duanya, izinnya dan akadnya. Kalau gitu dia boleh pergi nikah lari, ya, nikah lari, pergi ke KUA, siapa yang mau dianunya. Namun jumhur ulama mengatakan tadi tidak, izinnya aja, nikahnya tetap walinya. Wa qawluhu ahqqu bi nafsiha, perkataan dalam hadis ini, hadis Nabi, lebih berhak dengan dirinya, yuhtama min haitsul lafz, bisa dipahami dari sesuai dengan lafaz ini, annal murada ahaqqu min waliha fi kulli syai'. Yani boleh jadi maksudnya dia lebih berhak daripada walinya dari dalam segala hal, dalam segala sesuatu, min aqdin wa ghairihi, kama qala Abu Hanifah wa Daud. Yani dia lebih berhak untuk segalanya, baik akad juga dia berhak dan yang lainnya, sebagaimana kata Abu Hanifah dan Daud, yakni Daud Zahiri. Wa yahtamil annaha haqqu birridha, maka yang kedua bisa dipahami bahwa dia lebih berhak terhadap dirinya untuk keridhaannya, ya, ridha terhadap dirinya itu adalah haknya si janda. Ai la tuzawwij hatta tantuqa bil idzn, jangan nikahkan dia sampai dia mengungkapkan, melafalkan izinnya. Ya, ini yang dimaksud dengan ahaqqu. Bi khilafil bikr, berbeda dengan si perawan.
Walakinna lamma sahha qawluhu sallallahu alaihi wasallam la nikah illa biwali ma ghairi min al-ahadits ad-dalati ala isyarat al-wali ta'ayyana al-ihtimal ats-tsani. Jadi makna ahaqqu binafsiha tadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia berhak untuk segala sesuatu. Mau nikahkan dirinya juga bisa, pergi dia ke siapa, menentukan, oh ini saya suka nih dengan orang ini, ya kita pergi ke KUA nikah sana. Ya, orang tuanya tahu atau tidak tahu, karena dia lebih berhak kan gitu ya. Menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, maksud dari berhak itu adalah menentukan izinnya, ridhanya dengan ungkapannya. Tapi yang menikahkan adalah tetap walinya. Nah, disebutkan di sini ditambah akan tetapi ketika hadis Nabi yang sahih la nikah illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ditambah lagi dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disyaratkannya wali dalam pernikahan, maka mau tak mau ya, pemahaman yang kedua itulah yang benar. Ya, mau tak mau pemahaman yang kedua itulah yang diambil gitu, yang lebih kuat. Wa alam anna lafdhahu ahaqqu huna lil musyarakah. Ma'nahu anna laha fi nafsiha fi nikahi haqqan wa li waliha haqqan wa haqq wa awqat min haqqihi. Ketahui bahwasanya lafaz ahaq lebih berhak, lebih berhak. Berarti ada dua hak di dalamnya. Ini hak, ini hak. Ya, tapi ada yang lebih berhak. Si janda punya hak terhadap dirinya. Si wali punya hak di dalam menentukannya. Tapi hak si janda terhadap dirinya lebih kuat daripada hak walinya. Ya, fa innahu law arada tazwijaha kuf'an, kalau seandainya si wali pengen menikahkan anaknya janda ini dengan seorang yang satu kufu, yang setara dengan dia, wamtana'at, tapi dia tidak mau. Oh, dia bapaknya lihat ini udah kufu nih, ya cocok lah misalkan, selevel. Lalu dia enggan, enggak mau. Saya enggak. Ya, lam tujbar, maka si janda ini tidak boleh dipaksa, karena dia lebih berhak menentukan dirinya sendiri. Walau aradat, sebaliknya, kalau seandainya si janda ini pengen anta tazawwaja kuf'an, menikah dengan seorang laki-laki yang satu kufu, ya, yang setara dengan dia, famtana'al wali, lalu wali enggan untuk menikahkannya. Mungkin urusan pribadi dia misalkan. Taruhlah misalkan si janda ini dapat seorang ikhwan yang sudah sama-sama ngaji, tapi bapaknya pengen yang enggak ngaji gitulah. Ya, misalkan seperti itu. Ya, maka apa yang terjadi? Ujbir. Siapa yang dipaksa? Walinya dipaksa untuk menikahkannya. Ya, karena dia lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Fa in asarra, kalau seandainya si wali tetap bersekuku, aden tidak kalau jinyo kau, aden tidak dikanda. Ya, maka zawwajahal qadhi, maka qadhi, ya, KUA yang akan nikahkan dia. Taib, fadalla ala ta'kid haqqiha warjahanihi, ta'kid haqqiha warjahanihi. Ini menunjukkan, ya, bahwa haknya lebih kuat dan lebih berat. Nah, di sini
Permasalahan kalau seandainya thayyib. Ya. Wa qawluhu fil bikr la tunkihul bikr hatta tusta'mar fakhtalafu ma'na qala al-Syafi'i wa Ibnu Abi Layla wa Ahmad Ishaq wa ghairu al-istidhan fil bikr ma'mur bih. Yani si bikr, yani perawan tidaklah dinikahkan sampai dia minta izin. Maka Imam Syafi'i terjadi perbedaan pandangan ulama di sini. Di antaranya adalah Imam Syafi'i mengatakan serta yang lain, izin itu di dalam bikir, yakni di dalam anak yang perawan, minta izin itu ma'mur bih, diperintahkan. Ya. Fa in kana wali aban aw jaddan kana al-isti'dzan manduban ilaihi. Kalau walinya, ini terjadi perbedaan. Kalau seandainya walinya adalah bapaknya atau kakeknya, maka minta izinnya dianjurkan. Ya. Walau zawwajaha bighairi idniha sah. Kalau bapaknya menikahkan anaknya tadi tanpa izin ini anaknya, maka nikahnya sah. Ya. Likamali syafaqatihi, karena si ayah atau kakek sangat sempurna kasih sayang kepada anak atau cucunya. Jadi tidak mungkin ini akan dinikahkan dengan orang yang akan mengakibatkan mudarat kepada dia. Dia akan melihat yang lebih aslah, yang lebih tepat untuk anaknya. Nah, maka di sini kalau seandainya terjadi pernikahan tanpa minta izin kepada anaknya, ya, maka sah menurut pendapat ini. Wa in kana ghairuhuma minal awliya, selain dari mereka berdua dari wali-wali, wajibal isti'dzan, wajib untuk minta izin. Walam yasih inkahu wa qablahu, tidak sah pernikahan sebelum minta izin. Ya. Nah, ini bukan berarti sebelum akad nikah suruh si wali nikah dulu. Minta izinlah kepada anak dulu, wahai Ananda, ya, ayah mau menikahkan Anda sekarang. Itu kan lah datang kawa di situ, lah datang seluruhnya, orang lah datang, pastilah tahunya itu akan dinikahkan, pastilah terjadi bahwasanya. Tidak perlu lagi mau ditanyakan pada saat itu juga. Ya, kan sudah siap-siap untuk menikah. Kalau seandainya tidak izin, dia sudah dari proses dari awal dia tidak mau, gitu loh. Ya, nah. Jadi tidak mesti itu dirangkai atau diikut sertakan dalam permasalahan itu. Ya. Jadi kalau seandainya selain dari mereka berdua ini, katanya kalau tidak boleh, tidak sah pernikahan sebelum diminta izin. Qala Auza'i wa Abu Hanifah wa ghairuhuma min al-Kufiyin yajibul isti'dzan fi kulli bikrin balighah. Ya. Kufah, orang Kufiyin, Abu Hanifah dan Kufiyin wajib minta izin pada bikir yang sudah baligh. Ya, gadis yang sudah baligh. Wa amma qawlu fi bikr isti'dzan wa samatuha fa dhahirul umum fi kulli bikr. Izinnya adalah diam, ini zahirnya adalah umum, setiap yang perawan. Wa kulli waliyin, pada setiap wali. Ya, maksudnya bagaimana nih? Ya, maksudnya wa ana sukutuha yakfi mutlaqa, diamnya itu sudah cukup. Baik yang menjadi walinya itu, ya, baik yang bikirnya ini bikir kecil atau besar, ya, baik walinya adalah ayahnya, kakeknya atau yang lain, gitu ya. Wa hadha huwa sahih, maka diamnya itu sudah cukup, ini yang benar. Wa qala ba'd ashabina, sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan in kana al-wali aban aw jaddan, apabila walinya adalah
ayah atau kakeknya, isti'dzanuhu mustahabbun wa yakfi fihi sukutuha. Minta izinnya adalah dianjurkan sesuai dengan pendapat yang tadi, dan izinnya cukup dengan diam. Wa in kana ghairuhuma, kalau seandainya selain dari mereka berdua, fala budda min nutqiha li'anna tastahi min al-ab wal jad akthar min ghairihima. Maka perlu dinutq, ya perlu ayo hamba setuju. Ya. Karena si perempuan, si gadis ini malu dengan bapak dan kakeknya untuk mengucapkan. Ya. Lebih malu daripada yang misalkan abangnya, pamannya. Nah, dia agak berani gitu loh mengatakan. Was-sahih alladhi alaihi jumhur, yang sah itu menurut jumhur, anna as-sukuta kafin fi jami'il awliya li'umumil hadis liwujudil haya. Bahasa menurut ulama jumhur bahwasanya diam itu sudah cukup untuk seluruh para wali yang mengajaknya atau yang mengarahkannya atau minta izin kepadanya berdasarkan keumuman hadis dan adanya rasa malu. Wa mathayyib, adapun janda, fala budda fiha min nutq, maka harus diungkapkan dengan kata bila khilaf, tanpa ada perbedaan, sawan kana wali aban aw ghairihi atau sawaban atau ghairahu, baik itu wali itu adalah bapaknya atau selain dari bapaknya. Li'annahu zawalu kamal haya'iha bimumarasatir rijal, karena li'annahu zala kamalu haya'iha bimumarasatir rijal, karena rasa malunya sudah hilang karena sudah bergaul dengan laki-laki. Ya. Sawa'un zalat bikurah nikah yang sahih, baik itu perawannya hilang karena nikah yang sah atau nikah yang fasid, ya, atau biwajh syubhah, atau disebabkan oleh syubhah, atau disebabkan zina, atau dia masukkan tangannya, atau karena hilang bikirnya karena diam aja, atau yang lainnya. Ya. طيب ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن. Menurut mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur, annahu, bahwasanya tidak disyaratkan i'lamul bikr bi anna sukutuha idnun, tidak perlu ada pemberitahuan, ya, bahwasanya diamnya itu ada izin. Wa syarratahu ba'dul malikiyah wattafaqa alaihi ashabul malik ala istihbabihi. Ya, disyaratkan oleh Malikiyah dan sepakat, ya, ashab murid-murid Imam Malik ala istihbab, dianjurkan untuk itu. Yani perlu diberitahukan akan diamnya itu. Ikhtilaful ulama fi ishtiratul wali fi sihhatin nikah. Terjadi perbedaan pandang ulama di dalam syaratnya wali di dalam pernikahan. Ya. Qala Malik wa Syafi'i yashtarit atau yushtarat. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan disyaratkan wali dalam pernikahan. Wala yasihhu nikahu illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Wa qala Abu Hanifah yushtaratu fi thayyib. Dia katakan Abu Hanifah sama janda tidak disyaratkan. Wala fil bikr balighah, tidak juga pada perawan atau gadis yang sudah baligh. Ballaha an tuzawwija nafsaha bighairi idzni waliha. Dia boleh menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Wa qala Abu Thawr yajuzu an tuzawwija nafsaha bi idzni waliha wa la yajuzu bighairi idnihi. Abu Thawr dia mengatakan boleh dia menikahkan dirinya dengan seizin walinya, izin aja, ya, dan tidak boleh dengan izin yang lain. Qala Daud Zahiri ishtaratul wali fi tazwijil bikr duna thayyib. Disyaratkan pernikahan
perawan tanpa janda. Ya, jadi terjadi perbedaan dalam masalah wali. Maka jumhur tadi dikatakan mensyaratkan wali. Ini mensyaratkan wali untuk keabsahannya. Kalau tidak dengan wali berarti tidak sah. Abu Hanifah membolehkan di janda tanpa ada wali, dia sendiri menikahkan dirinya bisa. Ya, kemudian juga perawan yang sudah gadis yang sudah dewasa. Kemudian Abu Thawr mengatakan cukup dengan izin walinya saja. Taib. Wahtajjal Malik Syafi'i, Malik dan Syafi'i berhujjah ya dengan hadis yang masyhur, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Wa hadha yaqtadi nafyu sihhati, ya. Ini berkonsekuensi tidak sahnya pernikahan. Makna la nikaha, yakni la di sini adalah la nafi al jins, tidak ada pernikahan jenis pernikahan kecuali dengan wali. Ya, berarti ini menafikan keabsahan. Wahtajja Daud bi anna al hadits marquf fi Muslim sarihun fi farq bain al bikr wa thayyib. Daud dia berdalil dengan hadis yang ada di Muslim bahwasanya membedakan antara yang perawan dengan yang janda. Wa anna thayyib ahaqqu bi nafsiha, bahwasanya si janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri, wal bikr itu sta'dan. Ya, yang gadis diminta izin. Wa ajaba ashabuna anhu. Argumentasinya ini dibantah oleh ulama Syafi'iyah bi annaha ahaqqu ay syariqatun fil haqq. Bima'na annaha la tujbar. Makna ahaqqu lebih berhak, yakni dia memang ada keikutsertaan haknya, akan tetapi makna di sini adalah bahwa anak itu atau janda itu tidak bisa dipaksa. Ya. Wa hiya aidan ahaqqu min fi ta'yin zauj. Begitu juga si perempuan lebih berhak, yakni janda lebih berhak dalam menentukan calonnya, ya, calon suaminya. Wahtaja Abu Hanifah biqiyas 'alal bai' wa ghairihi. Namun Abu Hanifah berhujah dia dengan mengkias kepada jual beli, ya, jual beli dan yang lainnya. Bi anna tasqilu fi bila wali, karena si perempuan punya hak dalam jual beli tanpa harus ada wali, ya. Wa hamala al ahadits al warida fi ishtirat al wadi' ala al amah was saghir. Ya, dia arahkan atau dia maksudkan hadis-hadis yang ada dalam mensyaratkan wali itu kalau seandainya adalah budak sahaya dan anak kecil. Wa khassa 'umumuha bihadzal qiyas. Lalu keumumannya itu dia khususkan dengan qiyas ini. Wa takhsisul 'umum bil qiyas jaiz. Mengkhususkan keumuman dengan qiyas maka itu boleh menurut kebanyakan dari ulama usul. Ya, hutaja Abu Thawr bil hadis masyhur. Abu Thawr berhujjah dengan hadis yang masyhur, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fa nikahuha batil. Wanita manapun juga menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil, izin walinya, ya, maka nikah batil. Wa li anna al wali innama yuradu li yakhtar al kuf'an li daf'il 'ar wa dhalika yahsul bi idnihi. Karena wali itu dimaksudkan di sini adalah untuk memilih yang satu kufu supaya hilanglah unsur aib, ya, ya, celaan. Maka dengan izinnya sudah terwujud. Jadi kalau sudah izin, anaknya menelepon orang bapaknya, dia bilang, Pak, saya mau menikah dengan sefulan. Oh iyalah, nikahlah. Ya, nah maka itu sudah ada izin berarti. Qala ulama naqad Daud madhhabu fi syart wali fil bikr duna thayyib. Ulama mengatakan Daud al-Zahiri membatalkan mazhabnya sendiri dalam mensyaratkan wali di dalam bikir tanpa bukan pada janda, li'annahu ihdatsu qaulun fi mas'alati mukhtalifah fiha. Karena ini ada ungkapan baru di dalam permasalahan yang diperselisihkan. Walam yasbaq ilaihi, tidak ada satupun orang yang berpendapat seperti itu sebelumnya. Wa madhhabu annahu la yajuzu ihdatsu mithl hadha. Menurut
mazhabnya bahwasanya dia tidak boleh mengungkapkan hal yang demikian. Walhasil kalau kita lihat ini terjadi perbedaan para ulama, maka khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan ini adalah nikah dengan wali. Minimal adalah nikah dengan izin wali. Dengan izin wali berarti dia kalau bisa dia mengkuasakan. Kalau seandainya dia jauh misalkan di Jakarta, dia cukup dengan diizinkan oleh walinya, walinya tahu siapa yang akan menikah dengan anaknya, ya, lalu dia telepon, kemudian dia berikan kuasa kepada orang di sana, berarti sudah menguasakan, maka itu pernikahannya adalah sah. Wallahu ta'ala alam, karena dibatasi oleh waktu, ya kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaan insyaallah pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.